وار وکیبلری کیا ہوتی ہے آپ کو ہر ٹی وی چینل پر یہ آپ کو آفیسرز اور جرنلسٹ آپ کو بولتے نظر آئیں گے. ان کا کیا مطلب ہے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں 10 ورڈز کا یہ کمبینیشن, اور ہر روز میں آپ کو 10 ورڈز کا یہ دوں گا تاکہ آپ کی یہ وکیبلری بہت زیادہ اچھی ہو جائے. تو پہلا ورڈ ہے گوریلا وارفیئر. گوریلا وارفیئر کہتے ہیں چھاپا مار جنگ کو, یعنی کوئی اگلا ایکسپیکٹ نہ کرو اور آپ یکدم کوئی حملہ کر دیں آؤٹ آف ہز ایکسپیکٹیشن, آپ کی اگلے دشمن کی ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن آپ کوئی حملہ کر دے تو اسے کہتے ہیں گوریلا وارفیئر. نمبر 2 پر رکھا ہے پریمپٹیو اسٹرائک. پریمپٹیو کا مطلب ہے پیشگی, کوئی بھی چیز پہلے سے تیاری کر کے رکھا جائے, آپ پہلے حملہ کر دیں اس کو کہیں گے پریمپٹیو. اسٹرائک کا مطلب ہوتا ہے حملہ, ہٹ کرنا, حملہ کرنا. پریمپٹیو کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے پیشگی, تو پریمپٹیو اسٹرائک کا مطلب ہو گیا پہلے سے حملہ کر دینا, پیشگی حملہ کر دینا. نمبر 3 پر رکھا ہے کولیٹرل ڈیمیج. کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ فوج کے ساتھ لڑائی ہو اور فوجی ایریاز پر اس کے ان مخصوص ایریا پر لڑائی ہو تو وہ اور ہوگی, لیکن کولیٹرل کا مطلب ہے جہاں آپ کو توقع نہیں تھی وہاں پر آپ نے ڈیمیج کر دیا. نان کمبیٹنٹ, اب یہاں پر یہ بھی لفظ آ گیا نان کمبیٹنٹ, ٹھیک ہے. نان کمبیٹنٹ کا مطلب ہے جن کے جو ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے تھے, جنہوں نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے تھے, یعنی وہ آپ سے لڑ نہیں رہے تھے, ان کی علاقوں کو کہیں گے کولیٹرل ڈیمیج. ڈیمیج کہتے ہیں نقصان کو, کولیٹرل کہتے ہیں جو ضمنی ہوتا ہے, مین نقصان نہیں بلکہ ضمنی نقصان کر دیتے ہیں, عام شہریوں کا نقصان یا اس کی ڈیمیج کر دیتے ہیں, ان کا جانیں جاتی ہے یا زخمی ہو جاتے ہیں, اسے کہیں گے. یا کوئی عمارتیں آپ کوئی خراب ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, تو اسے کہیں گے آپ کا جو مین ٹارگیٹ تھا اس سے ہٹ کے جو آپ کا نقصان ہوا آپ نے کیا یا آپ کا ہوا اس کو کہیں گے کولیٹرل ڈیمیج. نمبر 4 پر رکھا ہے سائیکولوجیکل وارفیئر. اچھا, وارفیئر تو وارفیئر ہوتا ہے جنگ کو, جنگی سارا طور طریقہ ہوتا ہے, اسے وارفیئر کہیں گے. لیکن جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے یہ بندوق سے نہیں لڑی جاتی, یہ آئیڈیا سے لڑی جاتی ہے, جھوٹ بول کے لڑی جاتی ہے, افواہ پھیلا کے لڑی جاتی ہے. کئی مرتبہ اپنی قوم کا آپ مورال بلند کرنے کے لیے کئی مرتبہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی, تو سائیکولوجیکلی آپ اپنی قوم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا دشمن جو ہے وہ بھی سائیکولوجیکل وارفیئر کرتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر نفسیاتی حملہ کرتا ہے. ہتھیاروں سے حملہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا, مورال آپ کا ڈاؤن ہتھیاری جو وہ واقعی جنگ سے اتنا کم نہیں ہوتا جتنا جو نفسیاتی وارفیئر سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر. نمبر 5 پر رکھا ہے ٹیکٹیکل مینوور. اب آپ کے لیے دونوں لفظ نئے ہیں, ٹیکٹیکل اینڈ مینوور, دونوں کو الگ الگ ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل, یہ لفظ ہے ٹیکٹیکل. ٹیکٹیکل کا مطلب ہوتا ہے جو اچھی طرح کیئرفلی پلان ہوتا ہے, اسٹریٹجائز کیا جاتا ہے, اسے ٹیکٹیکل کہا جاتا ہے. مینوور کہتے ہیں موومنٹ کو. آپ آرمی یہاں سے ہم ایسے جائیں گے, وہاں پھر ہم وہاں کریں گے, وہاں چھپ جائیں گے, وہاں ایسے کریں گے, اس کو کہیں گے مینوور. مینوور بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے, ٹیکنیکل بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے, ٹیکٹیکل مینوور. مینوور کے اپوزٹ سائڈ پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کروزنگ, جو کہ جنگ میں تو بہت کم استعمال ہوگا. کروزنگ اور مینوور میں ذرا فرق ہے, وہ بھی واضح کر دیتا ہوں. تو جو مینوور ہوتا ہے وہ آپ چھوٹے چھوٹے لیول پر جو چینجز کرتے ہیں اپنے راؤٹ میں انہیں مینوور کہا جائے گا. یہ شپ کا بھی ہو سکتا ہے, یہ جہاز کا بھی ہو سکتا ہے, یہ پیادہ آرٹلری, یہ لفظ آپ کے لیے نیا آ گیا. جو پیادہ فوج ہوتی ہے اسے آرٹلری کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے ہو گیا جو مینوور ہو گیا. اور جو کروزنگ ہوتا ہے وہ فرض کیا ایک شپ, ایک جہاز جا رہا ہے جو ایک لمبا پلان ہے اس کا, فلاں مطلب کئی 100 کلومیٹر یعنی 500 کلومیٹر اس نے ایسا جانا ہے, پھر وہاں جانا ہے, جو لمبے وقت کے لیے رستہ بدلے نہ, ٹھیک ہے, اسے کہیں گے کروزنگ. اور جو تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد آپ ایسے کر لیں ادھر نکل جائیں, اس کو کہیں گے جو مینوور. تو ٹیکٹیکل مینوور آپ کے لیے 2 لفظ آ گئے, ایک جگہ استعمال ہوئے لیکن 2 لفظ مل گئے. ٹیکٹیکل پلان سے, اسٹریٹجی سے, اور مینوور موو کرنا, ایک پلان کے تحت موو کرنا, بکھلاہٹ میں موو نہ کرنا بلکہ پلان کے تحت موو کرنا. نمبر 6 پر رکھا ہے وار آف اٹریشن. اٹریشن آپ کے لیے نیا لفظ ہے, وار آپ کو معلوم ہے, اٹریشن آپ کے لیے نیا لفظ ہے. اٹریشن کا مطلب ہے تھکا دینے والی, آپ کو ایگزاسٹ کر دینے والی. اس کو دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں, وار آف اٹریشن یا اٹریشن آف وار بھی کر سکتے ہیں. تھکا دینے والی جنگ یا جنگ کی تھکاوٹ. آپ ایک ایسی دشمن کی چال, دشمن کی جو آرمی ہے, دشمن کی جو فوج ہے, اسے آپ ایک ایسے پروسیس میں پھنسا دیں کہ وہ تھک جائے, سائیکولوجیکلی بھی تھک جائے, اور آپ آگے مطلب ڈیکوئے, ایک لفظ آپ کے سامنے, آپ اب یہ کیونکہ وار وکیبلری چیلنج استعمال ہوئی تو میں نے 10 کا وعدہ کیا, آپ کو درمیان میں اور چیزیں میں دے رہا ہوں. ڈیکوئے ایک یہاں پر لفظ ہے جو میں یہاں کاؤنٹ نہیں کر رہا, ویسے آپ کو بتا رہا ہوں.
डिकॉय होता है जो आपको लगे कि ये हकीकत है लेकिन वो हकीकत ना हो, यानी आपने एक टैंक खड़ा किया, दुश्मन की फौज ने उस पर गोला मारा और पता चला वो तो गत्ते का बना हुआ था, तो वो जो गत्ते का टैंक था वो डिकॉय था, यानी धोखा देने के। डिकॉय हकीकत नहीं होती बल्कि वहम होता है, धोखा दिया जाता है, तो उसको डिकॉय कहते हैं। तो वार ऑफ अट्रीशन का मतलब है, अट्रीशन का मतलब है थकावट, बस हो जाना। वार ऑफ अट्रीशन थका देने वाली जंग। तो इसी तरह जब जंग से फारिग हो जाते हैं तो अट्रीशन ऑफ वार कह सकते हैं कि जंग से निढाल हो गए। ठीक है, एक थका देने वाली जंग और एक थकावट जंग की, दोनों को सिर्फ उनकी तरतीब लफ्जों की चेंज की तो मानी का बन। नंबर 7 पर शामिल किया है चेन ऑफ कमांड। ये आपको बहुत बार बार सुनने को मिलेगा, चेन ऑफ कमांड। ये लफ्ज वही नॉर्मल है, तरतीब में बताया तो चेन का मतलब होता है तरतीब और कमांड का मतलब होता है हुक्म, ऊपर कौन बैठा है, यानी हुक्म कौन देगा, उस हुक्म को कौन मानेगा, उसके आगे कौन चलेगा। चेन ऑफ कमांड का मतलब है एक ही बंदा लेके नहीं चल रहा था, एक जो ऊपर चीफ होता है वो अपने जो जनरल्स को एक हुक्म देता है, वो जनरल्स अपने ब्रिगेडियर्स को हुक्म देते हैं। एक चीफ के अंदर हो सकता है 200 जनरल हो और एक जनरल के अंदर हो सकता है, मुझे अब एग्जैक्ट उसका फिगर नहीं है, लेकिन आपको मेरा बताना मकसद है, चेन ऑफ कमांड बताना मकसद है कि जनरल के अंडर 10 ब्रिगेडियर आते हैं और हर ब्रिगेडियर के अंदर 10 मेजर आते हैं और आगे एक लेफ्टिनेंट और प्यादा। तो ये सारा एक ऑर्डर ऊपर से जनरेट होगा और वो आगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो चलेगा, तरतीब क्या चलेगी, इसको कहेंगे चेन ऑफ कमांड। ऐसा नहीं होना कि एक बंदे ने ऐसे अपनी मर्जी से को गोली चला दी या कुछ चेंज ऑफ एक्शन कर लिया, ऊपर से जैसे जैसे तरतीब आती है और वो इतनी क्विक होती है, इतनी क्योंकि उनका डिसिप्लिन होता है, इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो बड़ी क्विकली ऑर्डर्स जनरेट भी हो सकते हैं और आगे वो एग्जीक्यूट भी हो सकते हैं। नंबर 8 पर रखा है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक तो होता है मंगनी, दूसरा इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब है आप अपने दुश्मन को कहाँ कहाँ मसरूफ करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब है अगर दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप उसे खुला नहीं छोड़ेंगे बल्कि आप उसे एंगेज करेंगे, आप उसका ध्यान अपनी तरफ लगाएंगे ताकि वो अगर लड़ाई लड़ना चाह रहा है, अगर वो वहां मारा है तो आप उसको मारेंगे ताकि वो उधर ध्यान उसका हटे और आपकी तरफ ध्यान आए ताकि आप मेन एरिया को बचा सकें, तो उसे कहेंगे एंगेजमेंट। तो रूल ऑफ एंगेजमेंट ये सिखाया जाता है आर्मी में कि ये तरतीब, दुश्मन आपका ऐसे करेगा तो आपने ऐसे करना है, दुश्मन आपका ऐसे करेगा तो आपने ऐसे करना है, तो उसका रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि बस जिधर दिल किया इधर से आया इधर से आया। कुछ हद तक फौजी को छुट्टी होती है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप इस सिचुएशन, यानी वो भी रूल है, अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग होती है ताकि आप नुकसान से मेजर बच सकें और फायदा ज्यादा से ज्यादा अपना और अपनी कौम का कर सके। तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, यानी उनको एंगेज करने के कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है एंगेज, क्या उसूल है, ये बाकायदा डिसिप्लिन का हिस्सा। नंबर 9 पर शामिल किया मिलिट्री कू। अब आपके लिए ये यहाँ पर एक की प्रोनाउंसिएशन ठीक करवानी है और एक का मतलब बताना है। पहला लफ्ज है मिलिट्री, आप बोलते हैं मिलिट्री, मिलिट्री मिलिट्री नहीं होना, आपने क्या बोलना है, मिलिट्री। मिलिट्री अगला टी ब्लास्ट होना है, मिलिट्री करिए प्रैक्टिस, मिलिट्री। और अगला लफ्ज कूप नहीं है, लिखा हुआ कूप है, पी इसका साइलेंट है, खू बोला, सी ब्लास्ट होगा, मिलिट्री कू। इसे कहते हैं फौजी बगावत, कू कहते हैं बगावत को, यानी जो सिविल हुकूमत होती है अगर वो कोई ऐसे फैसले कर रही है जो दुश्मन को एडवांटेज दे सकती है और फौज को लगता है कि यहाँ पर इस वक्त जो निज़ाम संभालना बहुत जरूरी है, तो वो कू कर देते हैं। कू का मतलब है फौज बगावत कर देती है सिविल हुकूमत के खिलाफ और कंट्रोल संभाल लेती है, उसको कहते हैं मिलिट्री कू। पाकिस्तान में कई मरतबा हो चुका है मिलिट्री कू, आपने बार बार ये लफ्ज सुना। लास्ट बट नॉट नंबर 10 पर जो शामिल किया, दो लफ्ज हैं और दोनों हम आमतौर पर गलत बोलते हैं, इसको ठीक कीजिए। लफ्ज है स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग, लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक क्योंकि लफ्ज है स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक कहते हैं हिकमत अमली को, स्ट्रेटेजी से कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ते लिखा हुआ स्ट्रेटेजिक है, आपने पढ़ना क्या है, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक आप कहोगे सर ये लिखा हुआ ए आप पढ़े ऐसे, बस अंग्रेजी ऐसे ही ना, उसके कानून फिर मैं मेरे फर इंग्लिश कोर्स में सिखाता हूँ। तो ये लफ्ज है स्ट्रेटेजिक, हिकमत अमली के साथ बॉम्बिंग। ये इसका अगला बी जो है वो साइलेंट है, बॉम्ब होता है, बम्ब नहीं होता, बॉम्ब भी नहीं होता। बम्ब तो वैसे नहीं बोलते, पाकिस्तान में पंजाबी में इसको बम्ब बोलते हैं हम, तो बम बम नहीं बोलना, बम किसी और चीज को होता है, जब जिस पर आप बैठते हैं ना, ये आपका बम कहलाता है। तो अंग्रेजी में ये जो BOMB है वो है बाम, बाम, तो बाम से निकला है बामिंग। हिकमत अमली के तहत बामिंग करना, अंधाधुंध ना करना, बल्कि एक
प्लान के तहत, एक हिकमत अमली के तहत, और हिकमत अमली की क्या अंग्रेजी है? स्ट्रेटेजिक। लिखे हुए कैसे है? स्ट्रेटेजिक। पढ़नी क्या है? स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक बानो। आई होप यू लर्न ऑल दिस थिंग। मेरा फुल कोर्स फर इंग्लिश का आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाता है, एक्सेंट भी सिखाता है, और मुख्तलिफ किस्म की वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन हर चीज़ आपको सिखाता है। कौन सा लफ्ज़ कहाँ ब्लास्ट करना है, कहाँ स्किप करना है, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलना है, आपको वोकैबुलरी कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं रोज़मर्रा, आप क्या कॉन्वर्सेशन फ्लो में कैसे कर सकते हैं, फ्लुएंट लैंग्वेज क्या होती है, स्पीडी लैंग्वेज क्या होती है, इन सब के ऊपर मैंने फर कोर्स इंग्लिश तैयार किया है। आप ज़रूर सीखिए। वेबसाइट पर आइए www.theskillsets.com, या आप मेरी लाइव क्लास ले सकते हैं 0302692424 पर व्हाट्सएप करके। आई एम अंग्रेजी वाला, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।